क्या है पनामा? पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है? आला सरकारी दफ्तर में खातून को रसाई कैसे मिली, किसने दी, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो हुकूमत की अपनी टेंशन और प्रॉब्लम्स होंगी कि ये लोग आ गए हैं, इस्लामाबाद में बैठ गए हैं, ये क्या करेंगे। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो है कि अगर आगे आएंगे तो हमने डील कैसे करना है, अगर ये डी चौक की तरफ चले गए तो क्या करना है। शाही जोड़ा पाकिस्तान के दौरे पर और तैयारा पाकिस्तान लैंड कर चुका है। नूर खान एयरबेस तैयारा लैंड कर चुका है। अहम तरीन खबर आप वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो रोक लो तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईटी की आई रे। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना। नैब को टाइट करें, आसिफ जरदारी का हुकूमत को मशवरा। और ज्यादा अच्छी कौन सा रंग लगता है आपको? येलो। ये तभी तो मैंने आज येलो पहनना है। कुछ दोस्त आपको मशवरा दे रहे हैं कि जब तक ये आपकी तहरीक चल रही है तो आप शादी ना करें, तो ये मशवरा क्यों दिया जा रहा है आपको? मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। खुद कहना है आगे तांगे की उम्र। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरशद है जी। मैं मुल्तान के इलाके शरीफपुरा दे विच रहना ते पावर लूम नाल मेरा तल्लक है। जी मेरी इब्तदाई तलीम मैं तकरीबन 6 साल का सी जो मेरे वालिदैन ने मैनू बड़ी कोशिश दे नाल स्कूल दे विच पाया। मेरी उम्र 6 साल सी ते तकरीबन नज़दीक साढ़े घर के नज़दीक से स्कूल का नाम से MC प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल चौक चांदन पीर मुल्तान। ठीक तो बहुत मुश्किल मैं 8वीं तक पहुँच सकिया क्योंकि मेरे घर के हालात इंजदे सीगे कि मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता सा। स्कूल छड्डन तो बाद फिर मैं कोशिश की कि मैं कोई काम करा जिहड़ा मैं मेरे घर दे विच कोई थोड़ा जिहा सुख हो जाए। तो उस बाद मैं सर तेल बेचना शुरू कर दिता। 17 साल की मेरी उम्र थी जो मेरी शादी हुई तकरीबन 2001 की 5 मार्च को। तो मैनू पता मेरे वालिदैन ने कितनी मजबूरी नाल मेरी शादी की थी। 10,000 किसी को लै, 5,000 किसी को लै, 20,000 किसी को लै, किसी की मेहनत कर, किसी का कुछ कर, किसी का कुछ कर। इन्नी मुश्किल ना शादी की थी कि हक नहीं सी बनता शादी करवाना, मगर करवानी पई क्योंकि दुनिया की रीत है, क्योंकि वालिदैन ने अपना फर्ज अदा करना सी तो शादी करनी सी। तो शादी की उन्होंने 1 साल गुजरन तो बाद मेरे घर बेटा पैदा होया। तो जो बेटा पैदा होया मैंने इन्नी मुश्किलात का सामना कि मेरे को पैसे नहीं है कि मैं वह लवाजमात पूरे कर सका। हालांकि लूमा का काम मैं कर रहा वहाँ प्रॉपर तरीके नाल, दिन की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है, जो भी है मैं कर रहा, मगर मेरे घर च पूरी नहीं पै रही। यार क्यों? मैं अपने बच्चे की कोई खुशी नहीं पूरी कर सकता। बच्चा पैदा होया मिठाई नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? बड़ी मुश्किल नाल मेरा 1 साल गुजरिया। कभी दुध के पैसे नहीं है, कभी दवाई के पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे लूमा के पैसे इन्ने बन रहे थे, मैं कितने जाता। उधरों फिर अल्लाह की रहमत हुई, बाद अल्लाह पाक ने मैंने एक बेटी दी, फिर 2 बच्चे हो गए। मैं की करता, मेरे 2 बच्चे हो गए थे। किसी की जुत्ती नहीं हैगी, किसी का कपड़ा नहीं है, किसी के खान च पाने वास्ते पेट में खाना नहीं है, किसी वास्ते दुध लिया पैसे नहीं है। घर के दिन ब दिन लड़ाई बीवी नाल लड़ाई, कभी अम्मी नाल लड़ाई, कभी अब्बे नाल लड़ाई।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 12 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਉਛਲਣਾ ਕੂਦਣਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਾਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਮਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਬਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਗੰਦ, ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੂੜਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੂੜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਕਰੋਬ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੂਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ ਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇੰਝ ਦੇ ਆ ਸਰ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ, ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਓ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਵਾਰੀ ਲੋਟਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ 1500 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ।
ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ 1500 ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਗਰਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, छोड़ो इस कबाड़ में देख नहीं लियाओ। अल्लाह की कसम 1.5 महीना हो गया मेरा साइकिल पेंचर है, मैं घरों कढ़न नहीं दिया। क्यों? 40 रुपए का पेंचर लवाना पेगा। 40 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहा? क्योंकि वो 40 रुपए का मेरे बच्चे का दुध आंदा है, मैं उन्होंने अपने एक टाइम का गुजारा करना 40 रुपए नाल। मैं तो इस गलों परेशान हाँ कि यार साडे नाल की हो रहा। अल्लाह का वास्ता कोई बंदा ऐसा आवे कोई जिहड़ा साडी भी गल सुने, सानू भी पूछे कि यार तुहाडी जिंदगी किहो जी है, तुसीं किवें जी रहे जे? कूड़ा खा के जी रहे जे, सीवरेज वाले पानी पी के जी रहे जे, किवें जी रहे जे? मगर कोई नहीं पूछने वाला आ रहा। कितनी हुकूमत बदल गई, कोई कहता तब्दीली लियाओ, कोई कहता कुछ लियाओ। असी हर शल असी लियांदी और नारे असी लाए, गले साडे खराब हो गए, सानू किसी ने घर आके पूछा। हुण उथों बिजली होर महंगी, गैस भी महंगा हो गया। वो साडे जीन दे उत्ते सिर्फ महंगाइयां साडे जिंदगी दे उत्ते सारी ला दित्तियां गईयां, साडियां मजदूरियां घट कर दित्तियां ते लवाजमात साडे वध गए, महंगाइयां वध गईयां। लूमा दे वाले नाल तुहानूं मैं दसदा कि पिछले साल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कपड़ा बना रहे ਉਹਦੀ मजदूरी ਸੀ 7 रुपए 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 आया तो ਉਸੇ कपड़े ਦੀ मजदूरी हो गई है 5 रुपए। एक साल गुजरन के बाद बजाय ਵਧਣ ਦੇ 2 रुपए होर घट गए ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 रुपए घट गए ने पहले की निस्बत, ये कौन पूरे करेगा? साडे ये 2 रुपए कभी नहीं पूरे हो सकते। साड़ी 5 रुपए मजदूरी है 1 मीटर की, सूट बनता है 7.5 मीटर का। ये जो फैसलाबाद जाके विकता है ये कम होंगे या ये रंगाई होंगी है या 150 रुपए की कढ़ाई होंगी है। इस सूट का रेट हो जाता 1600 रुपए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 5 रुपए मीटर ਨਾਲ 7.5 मीटर ਦਾ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 5 रुपए है, 7.5 मीटर ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਜਾਂ 600 रुपए ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਟੋਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1400 1800 रुपए ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 7 रुपए ਤੋਂ 5 रुपए ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ 1200 ਤੋਂ 1600 1800 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2700 ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2700 ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਬਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਧਾਗਾ ਜੋੜਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਖੂਨ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੱਭੇ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੰਜੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਗ ਫਿਰਾਂਗੇ। आज सूडान से लेकर हांगकांग तक दुनिया के हर कोने में मजदूर अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। आज पाकिस्तान के तमाम इदारों के मेहनत कशों को भी यकजान होना होगा। जिस तरह ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सूरत में शोबा सेहत के मेहनत कशों ने कर दिखाया, सरमायादाराना निज़ाम को ललकारना होगा और यकजान होकर सोशलिस्ट इनकलाब करना होगा। एक ऐसा इनकलाब जो इस मुल्क की तमाम फैक्ट्रियों, मिलों, जागीरों और बैंकों पर सरमायादारों और जागीरदारों के तसल्लुत का खात्मा करेगा और इस मुल्क के तमाम वसाइल पर मेहनत कशों का राज कायम करेगा। मजदूर राज जिंदाबाद, सोशलिस्ट इनकलाब जिंदाबाद।